Let's start with the class of metrology and instrumentation. I am Spinder Singh, lecturer Mechanical Engineering, Guru Nanak Dev Polytechnic College, Ludhiana. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1 by 1 ਵਿਦ ਦ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, फस्ट ऑफ ऑल आप स्टडी कर लीए दोनों टर्म्स वट इज़ मैट्रोलॉजी एंड वट इज़ इंस्ट्रूमेंटेशन। मैट्रोलॉजी की आ साइंस ऑफ मेजरमेंट आ, ठीक है, जिहदे विच की आपां हरेक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टडी करांगे फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एंगल, वेट, दैन कंपैरिजन विच इज़ यूज्ड इन मास प्रोडक्शन एंड नैक्सट पार्ट इज़ इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन की है इंडस्ट्रीयल इंप्लीमेंटेशन आ सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, जिहदे विच की है फोर्स, डिसप्लेसमेंट, वेलोसिटी, एसलरेशन, इन्हां दा किस तरह आपां मेजरमेंट कर सकते हैं वो सारा की आपां देखना। नाउ वट इज़ मैट्रोलॉजी? दिस इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट, जिहदे विच की आपां सारे तरह के मेजरमेंट देखने आ। हुण जिहड़ी मैट्रोलॉजी आ कंसर्न ਜਾਂ रिलेट करती है फस्ट इज़ मैथड ऑफ मेजरमेंट। मैथड ऑफ मेजरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ फस्ट इज़ लीनियर एंड सैकेंड इज़ एंगुलर, सैकेंड इज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट वी हैव 4 टाइप्स: SI यूनिट, FPS, MKS एंड CGS। ठीक है, ये 4 टाइप्स ने। नैक्सट थर्ड इज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के केस च अपने को काफ़ी तरह के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। वर्नियर कैलीपर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, डेप्थ गेज, कंपैरेटर्स। ठीक है, उस तो बाद आ जाते अपने को रफनेस मेजरिंग टेस्टर्स। ठीक है, दैन एरर्स ऑफ मेजरमेंट। एरर्स दे विच अपने को रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, जिमें हुण टैंपरेचर के नाल तुहानूं पता जिमें टैंपरेचर वधूगा उहदे नाल की आ कंपोनेंट की एक्सपेंशन हुंदी आ, जिस तरह टैंपरेचर घटूगा मैटल की की आ कंट्रैक्शन हुंदी आ। इस एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन ਜਾਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਰਰ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਰਰ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ objectives of metrology. First objective is standardization. In case of standardization, we have to maintain a particular and single reference throughout the globe. ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 mm ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਐਕੂਰੇਸੀ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਲੈਟ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਨੈਸਲੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਗੀ ਦੇ ਉਹ 1000 ਪੈਕਟਸ ਪਰ ਡੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਡਰਵੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਓਵਰਵੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ 0 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। फोर्थ इज़ मिनीमाइज द कॉस्ट ऑफ इंस्पैक्शन। ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ standards of measurement. We have 3 types of standards: line standard, end standard and wavelength standard. In case of line standard, the standard is, take the example of simple steel rule or simple scale, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਂਡਸ, ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਹੁਣ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸਿਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਫਿਕਸ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਅਤੇ ਮੂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਨਾਓ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਟੈਂਡਰਡ।
ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਨ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਅਰਥ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਟੈਂਡਰਡ। Now next one, first is line standard. In this the length is measured as the distance between two engraved lines। ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 mm ਦੀ ਆ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਆ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਨ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯਾਰਡ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰਡ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਯਾਰਡ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। 1 ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਫੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਨ 1 ਫੀਟ ਵੀ ਹੈਵ 12 ਇੰਚਿਸ। 1 ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12 ਇੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ 1 ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, 36 ਇੰਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 1 ਬਾਏ 1 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯਾਰਡ। ਹੁਣ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯਾਰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯਾਰਡ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਟਿਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਟਿਨ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੋਏ ਬਣਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਂਜ। ਉਹ ਬ੍ਰੌਂਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ 62 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 36 ਇੰਚਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਤੇ 1 ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਟ 36 ਇੰਚਿਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ, 38 ਇੰਚ। 1 ਇੰਚ ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡਿਆ, 1 ਇੰਚ ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 1/2 ਇੰਚ ਦਾ ਡਰਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਲ, 1/2 ਇੰਚ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਪਲੱਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਪਲੱਗ 1 2 ਐਡਜਸਟਡ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੋਲਡ ਪਲੱਗ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਯਾਰਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 62 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ 'ਤੇ। ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੀਟਰ। ਹੁਣ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਆ, ਪਲੈਟੀਨੀਅਮ ਇਰੀਡੀਅਮ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਅਲੋਏ ਆ, ਪਲੈਟੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਇਰੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ 102 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਇਹਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਂਥ ਡਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 39.37 ਇੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 1 ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 39 ਇੰਚ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 1 ਯਾਰਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਫੀਟ ਜਾਂ 0.91 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ,
3 ਫੀਟ ਜਾਂ ਫਿਰ 36 ਇੰਚਿਸ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 25.4 mm ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਵੀ ਟੇਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ। ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਨ ਜਾ ਇਜ਼ ਫਿਕਸ ਜਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਐਨਵਿਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਤੇ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਲਾਈਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੂ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਲੈਸ ਐਕੂਰੇਟ, ਲਾਈਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਟੂ 1 ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ, ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਟੂ 3 ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਐਰਰ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਐਰਰ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਐਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਐਰਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮਿਰਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵਰਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ, ਲਾਈਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ, ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ more time consuming. And sixth is cost. Simple scale low cost, vernier scale high cost. Manufacturing process simple scale we have minimum manufacturing processes, and in case of vernier scale we have more number of manufacturing processes. And eighth is example scale, maybe in yard, maybe in meter. Bearing tape ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੇਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੈਂਟਰਸ ਕੋਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਲਿਪ ਗੇਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਬਾਰਸ, ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ, ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਆ, ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਹੁਣ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਟ ਲਾਸਟ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦ ਪਾਥ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ। ਵੈਕਿਊਮ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਏਅਰ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ ਇਨ 3 × 10⁻⁹ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਟਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਨਾਓ ਇਨ the first class we study introduction of metrology, then different types of standards of measurement. Now we will meet in the next class. Thank you.